21 फरवरी नाल संबंधित इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की गल होंदी है तो फिर एक क्रेडिट बंगलादेश वालियां नूं जांदा है। जो कौमी जबान उर्दू बनी किवें बंगाली भी जिहड़ा वो रुसिया और बंगालियां ने सब तो पहला जिहड़ा इस दे उत्ते 21 फरवरी 1952 नूं जिहड़ा एक ढाके दे विच ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जलूस कढ़िया, गोली चली, 5 के करीब स्टूडेंट मारे गए। बांग्लादेश की पार्लीमेंट राही ऑफिशियली उन्होंने UN मिशन ने भी इसनूं होर देशों के नाल मिल के इस सुझाव नूं अगे तोरिया। नतीजे के तौर पर जिहड़ा 21 फरवरी 2000 यूनैस्को ने इनू फिर 1999 मान लिया कि जी एक इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होएगा। डेट भी 21 फरवरी मनी जिस दिन 1952 ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मारे गए। कोयल अपनी बोली बोलती है इसलिए आज़ाद रहिंदी है। बिल्कुल। तोता दूसरियां दी भाषा बोलदा है इसलिए सदा गुलाम रहिंदा है। राज करने वालियां दी जबान का प्रभाव मनना ते दूजी जबान नूं वेड़े पैर पाउण दी खुल देण लगे ध्यान रखियो किते वो घर दी मालक ना बन बैठे। इस दी मुढ़ली विद्या मुढ़ली तालीम माँ बोली दे विच हुंदी है, वो दूसरियां बोलियां नूं भी आसानी नाल सिख लैंदा है। सैकड़ियां जबानां सैकड़ियां डायलैक्ट ने ਜਿਹੜੇ एक्सटिंक्ट होने के कंढे ते ने ਜਿਹੜੇ खत्म होने वाल जा रहे हैं क्योंकि वो वरतों च नहीं रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज हाँ तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदियां प्रोग्राम सच्चो सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी स्टूडियो च मेरे नाल शामिल ने। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आया प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 21 फरवरी 2023 10 फगन नानकशाही संमत 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं दर्शकों ते श्रोतियां नूं हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इको एक चैनल TV 84 नूं देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकदे हो स्पैक्ट्रम केबल, RCN केबल, बेल फाइबर केबल कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ते तुसीं TV 84 नूं देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं TV 84 नाल जो प्रोग्राम सच्चो सच नाल फेसबुक राहीं जुड़े हो तां इस नूं तो वध लाइक करो ते शेयर करो और नाल ही YouTube ते सबसक्राइब भी करो। ये भी दस दी कि तुसीं TV 84 दी ऐप नूं एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर ते डाउनलोड करके जो TV 84 दी लाइव स्ट्रीम है इसनूं तुसीं 24 आवर्स देख सकते हो। सो व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं जी स्पॉन्सरशिप के वाले ना कि अज प्रोग्राम सचो सच में स्पॉन्सर किया गया है नैनो ब्रिटिश कोलंबिया तो ज्ञान सिंह नागराज जी वालों। सो इन्होंने TV 84 ਅਤੇ खास करके डॉक्टर अमरजीत सिंह जी का तह दिल ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ TV 84 ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ व्यूअर्स पहले सैगमेंट की शुरुआत करन जा रहे हैं मुबारकबाद के नाल कि जिस तरह कि व्यूअर्स सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। सो सब नूं बहुत बहुत मुबारकां। सो पहले सैगमेंट दे विच इस दे बाबत ही आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो व्यूअर्स जिस तरह कि अज 21 फरवरी का दिन यूनाइटेड नेशनस वालों इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वजों ऐलानिया होया है।
ਸੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੌਖੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੈਨਮੋ ਸਰੀ ਬੇਸਡ ਨੇ ਨਾਗਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ TV 84 ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਈਸ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਏ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ 1991 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 32-33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਨਾਈਸ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਐਵੈਲੂਏਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੁਛ ਕਈ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਐਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਬਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ TV 84 ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਔਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। TV 84 ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਐਲੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ % ਆਲਮੋਸਟ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਪਲੈਨਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 2/3 ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆ 2/3 ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਉ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਨ ਜਾਂ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਝਗਰਨ ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਝਗਰਨ ਪਾਪ। ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਣਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਹੋ, ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪੰਡ, ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਜਨਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਵਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਪੋਤੜੇ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁਲਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਘੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਚ ਰਹੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮੋਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਧੜਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲਿਨੇਜ 'ਚੋਂ ਆਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੰਕੀ, ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਐਨਸੈਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ, ਪਸ਼ੂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੀਵੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖੌਫ, ਡਰ, ਹੜ੍ਹ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਇਲਾਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਲੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ। ਡਾਇਲੈਕਟ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪੈਂਡਿਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਥਾਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਬੀਲਾ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕੌਮ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰੇਸ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੌਲੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਚਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਦਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 194 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੂਜੀ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਹੈ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਨਸਲ ਹੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ 500-550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਈ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਬੋਰੀਜਨਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਏ, ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਕੂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਥੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ UN ਨੇ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੀ ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਦਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਇਹ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੋਕੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮਾਡਰਨਨੈਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਛਣਕਦੇ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਮੀਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਫਟਕਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੰਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੋਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇ ਚਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਛ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕੋ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਹਾਰੀ, ਕਿ ਸਭ ਮੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਂਝ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ 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 ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਪਸੀਨਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜਕਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਪਿਆਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਗੰਢਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਨਮਕ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਸਫੇਦ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਦੀਦੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਗਰਮ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੱਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਔਰਤ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਬੋਲਣ ਡੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਘੇਸਲ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਰ ਕੱਤਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਟੀਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਕ ਬੁਣਤ ਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ। ਤੀਸਰਾ ਡਾਈਟ, ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਅਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ। ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਨੀਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ, ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਯੋਗ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਾਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਚੌਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ ਪਿੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਾਵੜ ਜਾਂ ਉਸ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 5000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੋਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਟਾਈਮ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਡਾਢਾ ਹੈ, ਨੰਗਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਫਰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ 5 ਕੋਹ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁੱਸਿਆ, ਔਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 1971 ਐਂਡ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 21 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੀਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ 1952 'ਚ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕਾਫੀ ਅਨਾਨ ਸਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਅਨਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ UN ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ 2000 ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ 1999 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਹੋਏਗਾ। ਡੇਟ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਮੰਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 1952 'ਚ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ 21 ਫਰਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਰੇ ਦਾ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸੀ ਐਨਹਾਂਸਿੰਗ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ education as a necessity to transform education in multilingual context from early childhood education and well beyond। ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੋਏ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਥਰੂ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ in our fast changing global context
ਐਂਡ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਟੈਕਟਸ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ, ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ that are disappearing or are threatened with extinction ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ that are disappearing ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, or are threatened with extinction ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ UN 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੰਗਰੀ, ਇੰਡੀਆ, ਮੋਰਾਕੋ, ਤਿਮੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਈਵਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਖ ਨਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਰੰਗ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਨਸਾਈਡ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਗਲਿੰਟਨ ਹਾਈਟ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਨਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਠਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਆਬਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਸੂਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਜਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। MA ਖੋਖਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਬਸਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਐਂਕਰ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਲਾਲੀ ਬਟਾਲਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਵਾ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਵੌਇਸਿਸ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇਹ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਪੋਸਟਰ ਬੈਨਰ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਚਰ, ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਥ ਕੋਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 Avenue ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।